हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आमे क्लास 9th रे जीव विज्ञान पढ़ुथिले। सेथिरे आमे जैव विविधता पढ़ुथिले प्रथम अध्यायटा। ठीक अछि। आज जैव विविधता रे आमे पढ़िबा श्रेणी विभागर पदानुक्रम। हैला श्रेणी विभागर पदानुक्रम। देखो कोन दैछि लाइन बाय लाइन पढ़िबा। पूर्वरु आलोचना करा जाइछि जे एक बा एकाधिक जातिर समाहार रे गोटे प्रजाति गठित होइथाय। आमे पूर्वरु आमे कोन विचार करिछे बा देखिछे जे एक बा एकाधिक जाति मिसिले समाहार रे माने कोन एक बा एकाधिक जाति मिसिले कोन गठित होए गोटे प्रजाति गठित होइथाय। बुझि पारिलो। ठीक से ही परि एक बा एकाधिक प्रजातिर समाहार रे गोटे वंश गठित होइथाय ओ एक बा एकाधिक वंशर समाहार रे गोटे वर्ग गठित होइथाय एवं एक बा एकाधिक वर्गर समाहार रे गोटे श्रेणी गठित होइथाय। हैला ओ सेहीपरि केतेक श्रेणीर समाहार रे पर्व और विभिन्न पर्वर समाहार रे प्राणी जगत और उद्भिद जगत गठित होइथाय। बुझि पारिलो। एठी कोन कहूछि जे गोटी एक बा एकाधिक प्रजाति मिसिले कोन गठन करंती सॉरी फास्ट कोन एक बा एकाधिक जाति मिसिले कोन गठन करंती प्रजाति गठन करंती। एक बा एकाधिक प्रजाति मिसिले कोन गठन करंती वंश गठन करंती। आ एक बा एकाधिक वंश मिसिले कोन गठन करंती गोटे वर्ग गठन करंती। आ एक बा एकाधिक वर्ग मिसिले कोन गठन करंती गोटे श्रेणी गठन करंती। बुझि पारिलो। आ सेही परि अनेक केतेक श्रेणीर समाहार रे बा केतेक श्रेणी मिसिले पर्वर गठन करंती। आ विभिन्न पर्व मिसिले प्राणी जगत और उद्भिद जगत गठित होइथाय। बुझि पारिलो। एई जो पदानुक्रम बा हायरार्की अछि याकू मने रखिबो। बुझिला। तापरे कोन कहिछि केतेक स्थल रे प्रजाति को उपप्रजाति वंश को उपवंश वर्ग को उपवर्ग श्रेणी को उपश्रेणी और पर्व को उपपर्व रे विभक्त करा जायथे। बुझि पारिलो। पुणी कोन करा जायथे एठी कहिछि प्रजाति को उपप्रजाति रे विभक्त करा जायथे वंश को उपवंश रे विभक्त करा जायथे वर्ग को उपवर्ग रे विभक्त करा जायथे श्रेणी को उपश्रेणी रे विभक्त करा जायथे ओ पर्व को उपपर्व रे विभक्त करा जायथे। बुझि पारिलो। जेपरि कि तुमे स्कूल रे देखिथिबो तुमरो क्लास 8 थिबो क्लास 9 थिबो क्लास 10 थिबो हैला एपरि भाग करा जायथे। किंतु क्लास 8 तेरे भी सेक्शन ए थिबो सेक्शन बी थिबो सेक्शन सी थिबो। बुझि पारिलो ना। सही परि थाए ना नहीं ठीक सही परि हैला। तापरे देखो आगो को आमे पढ़िबा। एठी लेखा जाइछि जीव जगत। जीव जगत माने एई माने हम पृथ्वी रे जेते गुडे भी जीव रहउछंती तांको आमे कोन कहिबा जीव जगत। प्राणी जगत आउ उद्भिद जगत। प्राणी रे को माने आसीबे बाघ हरिण हैला मणिष कुंभीर हैला पिंपुड़ी तापरे तुमरो पक्षी माने हैला माछ माने कंकड़ा ऑक्टोपस ए माने सब प्राणी रे आसीबे। उद्भिद रे को माने आसीबे जेते गुडे गछ लता अछंती ए माने सब उद्भिद जगत रे आसीबे। बुझि पारिलो। तापरे देखो ऊपरे रहिला सबुठु ऊपरे प्राणी जगत आ उद्भिद जगत ता तलकु अछि कोन पर्व ता तलकु अछि कोन श्रेणी ता तलकु अछि वर्ग ता तलकु अछि कोन वंश हैला ता तलकु कोन अछि प्रजाति ता तलकु अछि कोन जाति। बुझि पारिलो। तो सबुठु तले अछि तुमरो कोन जाति जातिर ऊपरे रही थाए प्रजाति प्रजातिर ऊपरे वंश वंशर ऊपरे वर्ग वर्ग ऊपरे श्रेणी श्रेणी रो ऊपरे पर्व ता ऊपरे उद्भिद जगत ता ऊपरे कोन प्राणी जगत। बुझि पारिलो। एही परि भाबरे पदानुक्रम थाए। जदि आमे मनीष को नेबा हैला मनीषर गोटे जाति अछि से मनीषर जातिटा कोन सापिएंस हैला ह्यूमन को बा मनीष को जदि नेबा आमे पढ़िथिले तार वैज्ञानिक नाम तो शेषरे जोटा थाए ताहा कोन जाति आ ता पूर्वरु जोटा थाए सेटा कोन थाए प्रजाति। तो होमो सापिएंस हैला होमोटा होची प्रजाति आ सापिएंसटा होची कोन जाति। सेही परि ह्यूमन रो गोटे वंश थिबो गोटे वर्ग थिबो तार गोटे श्रेणी थिबो हैला तार गोटे पर्व थिबो आउ तार जगत थिबो। को जगत रे आसीबो कि मनीषटा प्राणी जगत रे आसीबो। बुझि पारिलो। एईटा को तुमे मने रखिबो कहा परे किए आसुची हैला जातिर ऊपरे किए आसुची प्रजातिर ऊपरे किए आसुची हैला एटा सब मने रखिबो। तापरे देखो एठी नेक्स्ट पढ़िबा जीव जगत रे
ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାତି ପ୍ରଜାତି ବଂଶ ଏଇସବୁ, ଏଇଠି ଜାତିକୁ ଏକକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାହାକୁ ଏକକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ? ଜାତିକୁ। ସବା ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଜାତି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ଗଠନର ସମାନତା ସହିତ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଜାତି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇଟା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନଟା ସମାନ ଅଛି ହେଲା, ଶାରୀରିକ ଗଠନଟା ତାଙ୍କର ସମାନ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଆସିବେ ହେଲା। ଯେପରିକି ଦୁଇଟି ମଣିଷକୁ ନେବା ଆମେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ହେଲା। ତ ଏଇ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା, ପ୍ରଥମ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇଟା କାନ ଅଛି, ଦୁଇଟା ନାକ ଅଛି, ତାର ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ତାର କିଡନୀ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁଣ ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ନାକ, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଗୋଟିଏ ନାକ, ଦୁଇଟି କାନ, ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ଫୁସଫୁସ ଅଛି। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କ'ଣ ଅଛି? ସମାନ ଅଛି ଏ ଆଉ ବିର ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷର। ଆଉ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଆସିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜୀବର ଶରୀରର ଗଠନ ସମାନ ଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ନିଆଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବେଲେ ଜୀବଜଗତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଜ ଜଗତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା ବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଭାଗ ଥିଲା ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଯେପରି ତୁମର ସେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ନା ଏ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଜ ଜଗତ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛଲତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ କିଏ ଆସିବେ ବତେଇଥିଲି? ବାଘ, ଭାଲୁ, ମଣିଷ, ଛେଳି, କୁଙ୍କଡ଼ା, କୁମ୍ଭୀର, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଅସରପା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଆସିବେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଜୀବମାନଙ୍କୁ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜୀବଜଗତର ଅନେକ ଜୀବଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏପରି କେତେକ ଜୀବ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ବି ରଖିହେବନି କି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ବି ରଖିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଭଳିଆ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳିଆ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଆସିବେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଆସିବେ, ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1844 ମସିହାରେ E.H. ହେକେଲ୍ ନାମକ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତିନି ଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? E.H. ହେକେଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ହେଲା, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏକକୋଷୀ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ତ ପରେ ନୂଆ କିଛି ଜୀବମାନେ ଆସିଲେ ହେଲା, ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଟା ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ମିଶିଲା ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ମିଶିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜଗତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଗଲା। ତାର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନେ ଆସିବେ, ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ
बहुकोषीय, उद्भिद माने बहुकोषीय, किंतु प्रोटिस्टा माने कौन एककोषी। बुझीपार तो यहीपरि भाव में तीन जगत श्रेणी विभागर प्रस्ताव देइथिले किए EH हेक्केल। तीन जगत माने कौन प्रथम रु थिला प्राणी जगत आ उद्भिद जगत। प्रथम कौन थिला दुईटा थिला प्राणी जगत आ उद्भिद जगत, तापरे आसिला कौन प्रोटिस्टा। तो हो गला ना तीन जगत किए देइथिले EH हेक्केल। तापरे पुणी कौन हैला देख, पुणी रॉबर्ट हुइटाकर 1959 मसीहारे आउ दुईटी जीव जगत यथा मोनेरा और फंजाई रे यथाक्रमे बैक्टेरिया और फंजाई बा कवक मानकु स्थान देई पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभागर मत देइथिले हैला। प्रथमे दुईटे थिला प्राणी जगत उद्भिद जगत, तापरे कि आसिला प्रोटिस्टा आसिला। तापरे पुणी रॉबर्ट हुइटाकर नामक जड़े वैज्ञानिक से कौन कले आहु दुईटी जीव जगत आनिले। से माने आउ दुईटी जीव माननकु आउ दुईटी भाग में विभक्त करदेले। कौन कौन मोनेरा आउ फंजाई हैला। मोनेरा रे को माननकु रखागला, मोनेरा जो भाग अच्छी बा विभाग अच्छी, मोनेरा विभाग रे बा मोनेरा जगत रे कहि परिबा को माननकु रखागला बैक्टेरिया माननकु रखागला। मोनेरा रे को माने आसीबे बैक्टेरिया मने रखिबो। आ फंजाई रे को माननकु रखागला, फंजाई रे फंजाई बा कवक माननकु रखागला हैला। कवक माने कौन देखिदेव तुमे पाउरुटी बा ब्रेड रे कौन फिंपी बसी जाए से माने होचंती फंजाई बा कवक। एथिरे छतु माने मध्य आसी थांती। बुझी पारेलो। तो एबे कौन हो गला तुमरो पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग। पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग किए देइथिले रॉबर्ट हुइटाकर हैला। नाटा मने रखिबो रॉबर्ट हुइटाकर होचंती पंचजगत श्रेणी विभागर जनक हैला, बा से या विषय कहिथिले। हेले पंचजगत श्रेणी विभाग रे को श्रेणी आसीबे कह, एठी दिया भी हेछि देखो एठी लेखा हेछि मोनेरा। मोनेरा रे को माने आसीबे कह बैक्टेरिया माने। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा रे को माने आसीबे एककोषी जीव माने। तापरे फंजाई, फंजाई रे को माने आसीबे छतु कवक भलिया जीव गुड़िक हैला। प्लांटी रे को माने आसीबे उद्भिद माने। आ एनिमलिया रे को माने आसीबे एनिमलिया रे प्राणी माने। बुझी पारिलो। एईटाकू मने रखिबो, एईटा होची पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी आउ एनिमलिया। प्लांटी माने उद्भिद आउ एनिमलिया माने कौन प्राणी। बुझी पारिलो। प्राणी आउ उद्भिद कहिबनी, कौन कहिबो प्लांटी आउ एनिमलिया कहिबो। बुझी पारिलो। एटा होची पंचजगत श्रेणी विभाग। देख पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण। पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण को आउ टिके भल भाबरे पढ़िबा। एही पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग वैज्ञानिक मानक निकटरे बेस आदृत। एबे कौ जिनिस को आमे मानुछु बा वैज्ञानिक माने कौ श्रेणी विभाग को मानुछंती पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग को, जोटा एबे आमे ऊपरे देखिले। कौन कौन आउ थरे कहिबो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी आउ एनिमलिया हैला। तो एईटाकू वैज्ञानिक माने मानि थांती, कारण एही श्रेणी विभक्तिकरण कोषर गठन, पोषणर उत्स, खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीरर गठन उपरे आधारित हैला। काहेकि याकू वैज्ञानिक माने मानि थांती, काहेकि एई जो श्रेणी विभाग करा हेछि काहाकू देखिकी करा जायछि कोषर गठन को, पोषणर उत्स माने से माने खाद्य कोठू पाउछंती ताहाकू देखिकी, खाद्य ग्रहणर प्रणाली को देखिकी आ जीव शरीरर गठन को देखिकी एई श्रेणी विभागटा करा जायछि। को श्रेणी विभाग पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग। किए देइथिले या विषय तथ्य बा पंचजगत श्रेणी विभाग विषय किए कहिथिले रॉबर्ट हुइटाकर नामक वैज्ञानिक हैला। एही पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग बेस ग्रहणीय हेले मध्य जहा जना पड़ुछि जीव मानकर श्रेणी विभाग एक अविरत प्रक्रिया एवं परिवर्तनशील। देख पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभागटा बेस आदृत, किंतु एई जो श्रेणी विभाग प्रक्रियाटा कौन एक अविरत प्रक्रिया और परिवर्तनशील। कहीं जदि आउ किछि नुआ जीव मनकर एबे आसिले वैज्ञानिक माने सब बेले खोजुछांती जीव माननकु हैला, श्रेणी विभाग करूछांती। तो एमाने किछि नुआ जीव को देखिले जो मानकर गुणटा ना
ମୋନେରାରେ ଆସିଲା, ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ ଆସିଲା, ନା ଏଲିମଲିଆରେ ଆସିଲା, ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଆସିଲା, ନା ଫଞ୍ଜାଇରେ ଆସିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଗୁଣଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅବିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଏଇଟା ଶେଷ ହେବନି। ହୁଏତ କିଛି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପରେ, ହେଲା। ଆଉ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ହେଲା, ମାନେ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ନୂଆ, ଯେପରିକି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ମନେକର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇ ଏ ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ ବି ସେକ୍ସନ୍ରେ ନ ରଖିକି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ସି ସେକ୍ସନ୍ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଏଣୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବା ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ ଆଉ ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ। ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଥିବ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଥିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ ଆଉ ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମର ମଣିଷମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବେ କହିଲ? ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ ନା ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ? ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର କୋଷ? ଆମ କୋଷଟା ହେଉଛି ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ସେଠି ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସିବା ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ ଆଉ ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଏକକୋଷୀରେ କିଏ ଆସିଥାଏ? ମୋନେରା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ମୋନେରାଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ, ହେଲା। ଏଥିରେ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ। ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କୋଷ ଥାଏ? ପ୍ରାକ୍-ନିଅଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନିଅଷ୍ଟୀୟରେ ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିବା, ଏକକୋଷୀୟ ଆଉ ବହୁକୋଷୀୟ। ଏକକୋଷୀୟ ମାନେ ଯାହାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ବହୁକୋଷୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷ ଥିବ, ହେଲା। ଏକକୋଷୀୟରେ କିଏ ଆସନ୍ତି? ଏକକୋଷୀୟରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକକୋଷୀୟରେ କିଏ ଆସେ? ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ୟାର ଉଦାହରଣ ହେବ କିଏ? ଏମିବା, ହେଲା। ଏମିବା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଜାତିର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବହୁକୋଷୀୟକୁ ଦେଖିବା, ବହୁକୋଷୀୟରେ ବି ଅଛି ଦୁଇ ଭାଗ। ଦେଖ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯେଉଁ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିବ ତାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବ ତାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ କହିବା। ଜାଣିଛ ନା? କୋଷଟା ଏପରି ଥାଏ, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେୟାର ଥାଏ, ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଭର ଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏ ଭିତରଟା ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ଏ ବାହାରଟା ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଜୀବର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ଦେଖ, କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଉଛି।
ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଫଞ୍ଜାଇ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି, ଫଞ୍ଜାଇ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ଫଞ୍ଜାଇର ବି କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କିଏ ଆସନ୍ତି, ଏନିମୋଲିଆ, ମାନେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏନିମଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏନିମୋଲିଆ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦ। ଏନିମୋଲିଆରେ ମଣିଷମାନେ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜୀବଜଗତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ। ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଥିବ ସେଥିରେ ଆସିବେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯେପରିକି ମୋନେରାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କିଏ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଏକକୋଷୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥିବ, ବହୁକୋଷୀୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷ ଥିବ, ମାନେ ବହୁତ କୋଷ ଥିବ। ଏକକୋଷୀୟରେ କିଏ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାର ଉଦାହରଣ କିଏ, ଏମିବା। ହେଲା, ତାପରେ ବହୁକୋଷୀୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବହୁକୋଷୀୟରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନରେ କିଏ ଆସିବେ, ଏନିମୋଲିଆ। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, କେବଳ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହିଁ ଥାଏ। ହେଲା, ଯେପରିକି ମଣିଷ। ଆଉ ଯଦି କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କିଏ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଫଞ୍ଜାଇ, ଆଉ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ କିଏ କରିପାରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା।